بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج روم کے سبزہ زار کے قریب گیا تو رومی لشکر دو بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کو حملے میں پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد بن ولید ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد بن ولید بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خراما خراما چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد بن ولید جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد بن ولید اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد بن ولید کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد بن ولید دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد بن ولید بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، خالد بن ولید نے کہا، اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن میں رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیالات کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شنس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً ہی مڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شنس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی زرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شنس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شنس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شنس گر رہا تھا۔ جب ابو عبیدہ پھر واپس آئے اور شنس کی گردن کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شنس کا پورا سر تو نہ کٹا، لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شنس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ اس کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور ہمس کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔
उसी सुबह दमिश्क के बाहर भी खून रेजी हो रही थी। पहले बयान किया जा चुका है कि दमिश्क मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन वहाँ मुसलमान फौज की तादाद बहुत थोड़ी थी। दमिश्क में हाकिम शहर और सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे। शहनशाह हरकुल का मंसूबा ये था कि दमिश्क में मुसलमान फौज की तादाद कम है, इसलिए उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकेगा। उसने ये काम अपने एक तजर्बाकार सालार थियोडोस को सौंपा था। दमिश्क के दिफा का एक इंतज़ाम यह भी था कि देखभाल के लिए चंद आदमी शहर से दूर दूर घूमते फिरते रहते थे। उस सुबह यजीद बिन अबी सुफियान को इत्तला मिली कि रूमी फौज आ रही है। दमिश्क पर हर लम्हा हमले की तवक्को रहती थी। रूमी कोई ऐसे गए गुजरे तो नहीं थे कि अपनी शहनशाही का खोया हुआ इतना बड़ा शहर वापस लेने की कोशिश ना करते। यजीद बिन अबी सुफियान हर वक्त तैयारी की हालत में रहते थे। उन्होंने रूमी फौज के आने की इत्तला मिलते ही अपने दस्तों को शहर के बाहर सफ आरा होने का हुक्म दे दिया। मुअर्रखों ने लिखा है कि मुसलमान मुहासरे में लड़ने के आदी नहीं थे, उन्हें मुहासरा करने का तजर्बा था। महसूर होकर लड़ने का उन्हें कोई तजर्बा भी नहीं था और उन्हें महसूर होना पसंद भी नहीं था। वो मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ जाते थे। रूमी चूंकि जनूब मगरब की तरफ से आ रहे थे, इसलिए यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्ते को उसी समत जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। रूमी फौज सामने आई तो पता चला कि उसकी तादाद कई गुना ज्यादा है। उन रूमी दस्तों का सलार थियोडोरस था। वो अंताकिया से बेरोत के रास्ते दमिश्क को फतह करने आ रहा था। जब मर्जुर रोम पहुंचा तो अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की ज़ेर क़ियादत मुजाहिदीन की फौज आ गई। उसे दमिश्क पहुंचना था, वो वक़्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मुर्रख वाक़दी इब्न हशाम और अबू सईद लिखते हैं कि उसने बड़ी कारगर तरकीब सोच ली। एक ये कि मुसलमानों के सामने मर्जुर रोम में सफ़ आरा रहा, लेकिन लड़ाई से गुरेज करता रहा। रात हो गई तो नहायत खामोशी से अपने दस्तों को दमिश्क ले गया। रूमी सलार शिनस पीछे रह गया। उसके ज़िम्मे यह काम था कि अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद के दस्तों को यही रोके रखे। उस मकाम से दमिश्क 20 मील भी नहीं था। थियोडोरस सुबह के वक्त दमिश्क के मज़ाफ़ात तक पहुंच गया। वो जब दमिश्क के करीब गया तो मुसलमानों को किले के बाहर मुंतजर पाया। ये दमिश्क के दिफाई दस्ते थे जिनके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे। थियोडोरस को मालूम था कि दमिश्क के दिफा में मुसलमानों की यही नफरी है जो बाहर खड़ी है। उसने अपने दस्तों को ललकार कर कहा कि अरब के इन बदवों को कुचल डालो। दमिश्क तुम्हारा है मुजाहिदो, यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्तों से बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा। दमिश्क तुम्हारी आबरू है, दुश्मन शहर की दीवार के साए तक भी ना पहुंचे। कुफर के तूफान को शहर से बाहर रोक लो। यह जोशो जज्बात की ललकार थी जिसने मुजाहिदीन को गरमा दिया, लेकिन हकीकत बड़ी तलह थी कि दुश्मन की तादाद कई गुना ज्यादा और कमक की कोई सूरत नहीं थी। ना सिर्फ यह कि दमिश्क हाथ से जा रहा था, बल्कि मुजाहिदीन में से किसी का भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। मुजाहिदीन जहां भी लड़े कम तादाद में लड़े, लेकिन कमी की भी एक हद होती है। रोमियों की नफरी इतनी ज्यादा थी कि वो यजीद के दस्तों को आसानी से घेरे में ले सकते थे। हरकुल ने यही कुछ सोचकर वहां ज्यादा नफरी भेजी थी और थियोडोरस उसका आजमूदा सालार था। थियोडोरस ने मुसलमानों को देखकर अपने दस्तों को रोका नहीं, उसने हमले का हुक्म दे दिया। हमला दोनों पहलुओं की तरफ से था। यजीद बिन अबी सुफियान समझ गए कि रोमी उन्हें अंदर की तरफ सुकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्तों को और ज्यादा फैला दिया और सवार दस्ते से कहा कि वो दुश्मन के पहलुओं पर जाने की कोशिश करें, लेकिन रोमी तो सैलाब की मानद थे। मुसलमान जज्बे से हमले रोक रहे थे और वो उससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो दिफाई लड़ाई लड़ने पर मजबूर थे, जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। रूमी शहर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे थे। यजीद बिन अबी सुफियान ने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने शहर के हर दरवाजे के सामने और कुछ दूर तीरंदाज खड़े कर रखे थे और उनके साथ थोड़ी थोड़ी तादाद में घोड़सवार भी थे। सूरज सर के ऊपर आ गया, आधा दिन गुजर गया था। मुजाहिदीन अभी तक रोमियों के मौज दर मौज हमले रोक रहे थे और उनके नारों और ललकार में अभी जान मौजूद थी। उस वक्त तक जख्मियों और शहीदों की वजह से उनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। रोमी नफरी की अफराद के बावजूद मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सके थे, लेकिन मुसलमानों के जिस्म अब जवाब देने लगे थे और घोड़े भी थक गए थे। दोपहर के बाद मुजाहिदीन को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि शिकस्त उनके बहुत करीब आ गई है। वो पिसपाई के आदी नहीं थे। उन्होंने कलमा तैयबा का बुलंद विर्द शुरू कर दिया और इस कोशिश में लहूलहान होने लगे कि हमला रोक कर हमला करें भी। उनकी तंजीम टूट गई थी और वो अब इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। सालार यजीद बिन अबी सुफियान सिपाही बन चुके थे। वो अपने अलमबरदार और मुहाफिजों से कहते थे कि अलम न गिरने देना। बड़ी जल्दी वो वक़्त आ गया जब मुजाहिदीन को यकीन हो गया कि एक तरफ दुश्मन की कैद और दूसरी तरफ मौत है। वो जीते जी ये नहीं सुनना चाहते थे कि दुश्मन दमिश्क पर काबिज हो गया है।
ऐन उस वक्त जब मुजाहिदीन ने जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए जानों की बाजी लगा दी थी। रोमियो के अकब में शोर उठा और देखते ही देखते रोमियो में भगदड़ मच गई। दमिश्क के दिफा में लड़ने वालों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है और रोमियो पर क्या आफत टूटी है। उनकी तंजीम दरहम बरहम हो गई और उनके हमले भी खत्म हो गए थे। इस्लाम के जानिसारों, यजीद बिन अबी सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की मदद आ गई है, हौसले बुलंद रखो। हकीकत ये थी कि यजीद को मालूम ही नहीं था कि रोमियो के अकब में क्या हो रहा है। उन्होंने रोमियो पर हमले का हुक्म दे दिया। रोमियो को हमला रोकने का भी होश न रहा। यजीद बिन अबी सुफियान पहलू की तरफ निकल गए। मुहाफिज उनके साथ थे। वो रोमियो के अकब में जा रहे थे। शोरगुल इस कदर ज्यादा था कि अपनी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। सिर्फ यह पता चलता था कि रोमियो में भगदड़ और अफरा तफरी बपा हो गई है। कुछ और आगे गए तो यजीद बिन अबी सुफियान के कानों में आवाज पड़ी, अना फारसुल जिद्दीद, अना खालिद इब्नुल वलीद। दमिश्क के मुहाफिजों, यजीद बिन अबी सुफियान गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करते हुए पीछे आए, खुदा की कसम इब्न वलीद आ गया है, अबू सलेमान पहुंच गया है, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। अल्लाह को पुकारने वालों, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। खुदा की कसम, रूमी अपनी कब्रों पर लड़ रहे हैं, फतह हक परस्तों की होगी। उस दौर की तहरीरी रवायात से पता चलता है कि यजीद बिन अबी सुफियान पर दीवानगी तारी हो गई थी और ऐसी ही दीवानगी उनके दस्ते पर तारी हो गई और उसके साथ ही रोमियो का कत्लेआम शुरू हो गया। यजीद बिन अबी सुफियान के लिए खालिद बिन वलीद का आ जाना एक मुअजिज़ा था, लेकिन खालिद बिन वलीद इतनी जल्दी आ कैसे गए? हम फिर गुज़िश्ता रात मर्ज रोम चले चलते हैं, जहां खालिद बिन वलीद छुप छुप कर रोमियो के कैंप को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि रोमियो की फौज का वो हिस्सा जो दिन के वक्त उनके सामने साफ आ रहा था वहां नहीं है। खालिद बिन वलीद को यकीन हो गया कि यह हिस्सा कहीं चला गया है, तो उन्होंने सालारे आला अबू अबैदा से बात की। खालिद बिन वलीद दौरंदेश थे। उन्हें शक हुआ कि रोमियो की फौज का यह हिस्सा दमिश्क की जानब गया है और रोमियो का मकसद सिर्फ यह हो सकता है कि दमिश्क पर कब्जा कर लिया जाए। हरकुल मामूली दिमाग का आदमी नहीं, खालिद बिन वलीद ने अबू अबैदा से कहा। उसे मालूम होगा कि दमिश्क में हमारी नफरी बहुत थोड़ी है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं समझ सकता कि दमिश्क खतरे में है। अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं दमिश्क पहुंच जाऊं। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो अबू सलेमान, अबू अबैदा ने कहा। मैं तुझे इजाजत देता हूं और तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। ये जो रूमी पीछे रह गए हैं उन्हें मैं संभाल लूंगा। खालिद बिन वलीद ने एक लम्हा भी जाया ना किया और अपने सवार दस्ते को तैयार करके दमिश्क को रवाना हो गए। रास्ते में कई निशानियां और कई आसार उन्हें यकीन दिलाते रहे कि इस रास्ते पर एक फौज गुजरी है। थियोडोरस आधी रात से पहले मर्ज रोम से रवाना हो गया था। खालिद बिन वलीद रात के आखिरी पहर रवाना हुए और दमिश्क उस वक्त पहुंचे जब मुसलमान हारी हुई जंग लड़ रहे थे और उन्हें कमक की जरा सी भी तवक्को नहीं थी। खालिद बिन वलीद को वहां वही नजर आया जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने अकब से रोमियो पर हल्ला बोल दिया। खालिद बिन वलीद को रोमियो का परचम नजर आया तो अपने मुहाफिजों के साथ वहां जा पहुंचे। उन्हें थियोडोरस बौखलाहट के आलम में दिखाई दिया। उसे दमिश्क अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। वह उसके हाथ से निकल गया था और उसकी फौज फतह के करीब पहुंचकर कटने लगी थी। मैं रोमियो का कातिल हूं, खालिद बिन वलीद ने थियोडोरस को ललकारा। मैं वहीं से आया हूं जहां से रात को तू आया था। थियोडोरस ने तलवार निकाल ली। दोनों सालारों के मुहाफिज अलग हट गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने थियोडोरस के 2-3 वार बेकार कर दिए और उसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते रहे। थियोडोरस को भरपूर वार करने के लिए मौजूद पोजीशन नहीं मिल रही थी। वो खालिद बिन वलीद के रहमो करम पर था। वो माना हुआ जंगजू सालार था, लेकिन अब उसका मुकाबला ऐसे सालार के साथ आ पड़ा था जो हर लम्हा शिकार की तलाश में रहता था। आहर उसने बड़े गुस्से में खालिद बिन वलीद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एक पैंतरा बदलकर अपने आप को थियोडोरस की जद से दूर कर लिया और दूसरे पैंतरे में ऐसा वार किया कि थियोडोरस घोड़े पर भी दोहरा हो गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे वार ने उसे खत्म कर दिया। अब रोमियो के करने का एक ही काम रह गया था कि भागें और अपनी जानें बचाएं। वो रोमी खुशकिस्मत थे जो जिंदा निकल गए। माले गनीमत में जीरा, खुदें, हथियार और घोड़े काबिले जिक्र थे। उधर अबू अबैदा ने दूसरे रूमी सालार शिनस को खत्म कर दिया था। अबू अबैदा ने खालिद बिन वलीद को इस हुक्म के साथ रवाना कर दिया कि वो हिम्स पहुंचकर वहां का मुहासरा कर लें। अबू अबैदा खुद एक और अहम मुकाम बुअलबक की तरफ रवाना हो गए। तवक्को ये थी कि उन दोनों जगहों का मुहासरा तूल पकड़ेगा और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन मुसलमानों की तलवार की दहशत वो काम नहीं कर सकती थी जो उनके हुस्ने अहलाक ने किया। मुसलमान जिधर जाते थे वहां के लोगों में पहले ही मशहूर हो चुका होता था कि मुसलमान किसी पर कोई ज्यादती नहीं करते और वो उन्हीं शर्तों के पाबंद रहते हैं जो वो पेश करते हैं। उस दौर की फातेह फौजें सबसे पहले मफतूहा शहर की खूबसूरत औरतों पर हल्ला बोलती थीं, फिर लोगों के घर लूट लेती
اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ بوالبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے، اور خالد بن ولید نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار حربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زرپفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا، جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 عیسوی مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مارات النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں، شہنشاہ ہرکل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے، ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرکل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کہیں اور تھے اور اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ خالد بن ولید پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد بن ولید نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔